神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。大家平安，大家早上好。好像很多新的人来这里，我好像好久没有来到这里，看到新的脸孔。感谢主，在这个好的早晨，我们一起来敬拜他、赞美他，阿们。那我们开始之前，让我们来低头祷告吧。来，我们低头祷告，感谢你主耶稣，感谢你。我们相信你每一句话对我们说，
我们可以看到你的慈爱，看到你的怜悯。感谢你，耶稣，让我们个人的身心灵来到这里，可以敬拜你、赞美你。感谢你，主耶稣，奉主耶稣基督的圣名，我们祈求，哈利路亚，阿门。感谢你，耶稣，让我们每个人的生命可以安全活在你里面。相信，当你向我说话，我的神，当你为我征战，我生命成了何等的美，有你的话说与地，我安全。我安全，因你保护着我；我坚强，因你扶持着我；我生命成了何等的美，是因你的能力，在耶稣里。耶稣里，并没有难成的事，在耶稣里，没有不可能的事。他已经预备给了我们生机，他抬起我，给我恢复更新。感谢你，耶稣，感谢你。我们相信每一句话对我们说，哈利路亚。我相信，当你向我说话，我的神，当你为我征战，我生命成了。感谢你，耶稣。我安全，我安全，因你保护着我；我坚强，因你扶持着我；我生命成了何等的美，是因你的能力，在耶稣里，哈利路亚，在耶稣里，并没有难成的事，在耶稣里，没有不可能的事，他已经给了我们生机，他抬起我，给我恢复更新，在耶稣里，耶稣里，并没有难成的事，在耶稣里，在耶稣里，没有不可能的事，他已经给了我们生机，他抬起我，给我恢复更新。兄弟姐妹们，你们来唱好不好？我相信，当你向我说话，跟我伴唱一起唱。我的神，当你为我征战，我生命成了何等的美，有你的话说与你。我安全，耶稣，我
坚强，我坚强，因你付出救我。我生命，我生命成了何等的美，是因你的能力。在耶稣里，耶稣里并没有难成的事，在耶稣里没有不可能的事，他已经预备给了我们圣子，他抬起我，给我恢复更新。在耶稣里，耶稣里并没有难成的事，在耶稣里，耶稣里没有不可能的事，他已经预备给了我们圣子，他抬起我，给我恢复更新。兄弟姐妹们来唱吧，在耶稣里。阿门，阿门。哈利路亚，感谢你，耶稣。再多一次，在耶稣里。阿门，阿门。再多一次，在耶稣里，哈利路亚，在耶稣里，并没有难成的事，在耶稣里，没有不可能的事，他已经预备给了我们圣子，他抬起我。难成的事，在耶稣里没有不可能的事，他已经预备给了我们圣子，他抬起我，给我恢复更新，他抬起我。感谢你，我相信你，你是我们的真神，我们安全在你里面。感谢你，我感谢你，哈利路亚。拜他，赞美他，赞美他，许愿的谁来赞美他？哈利路亚！充满这个地方，耶稣，充满这个地方，充满这个地方，用你的慈爱充满这个地方。感谢你，耶稣。感谢你，
信你，我真心相信你，我真心相信你，永远的相信你，我真心相信你，我真心相信你，我真心相信你，永远的相信你。感谢你，耶稣，感谢你。每当我已看不清你道路，每当我已无法理解你计划，但我仍然紧握住你应许，我内心只是对你真盼望。再对一次，每当我已看不清你道路，每当我已无法理解你计划，但我仍然紧握住你应许，我内心只是对你真盼望。我真心我真心相信你，耶稣。我真心相信，我真心相信你，耶稣。我真心相信，永远的相信。我真心相信你。真心相信你，我真心相信你，我永远相信你。我真心相信你，耶稣，哈利路亚！我真心相信。我真心相信你，我真心相信你，永远的相信你，我真心相信你，永远的相相信你，永远的相信你。哈利路亚！永远的相信你，耶稣，完全永远就相信你。感谢你，主耶稣，感谢你。哈利路亚，阿们。兄弟姐妹可以看左右，讲说：主耶稣爱你，好不好？主耶稣祝福你。嘿。神给我们的能力来赞美他，阿们。我们起来拍手来赞美他，好不好？神的应许是眼睛未曾看见，耳朵从来也未曾听见过。人的心事，阿们。人的心事，更从不曾想到底。神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。神的能力，神的能力永无限量，他凡事都能做，昔在今
在永在之主，他权柄永远不改变，神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之主，他权柄永不改变。兄弟姐妹，你来唱好不好？神的应许，阿们。嘿，哈利路亚。嘿，是眼睛为着看见，耳朵重来，我从来也为着并见过人的心事，人的心事，但终不真相到底。神奇妙的恩典。神的能力，神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之主，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之主，他权柄永不神的能力，阿们，击败什么？神的能力嘿永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之主，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之主，他权柄永不改变。再对什么？神的能力，永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之主，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做。昔在今在永在之主，他权柄永不改变。昔在今在永在之主，昔在今在永在之主，昔在今在永在之主，他权柄永不改变。哈利路亚！你们相信吗？神的能力，阿们。在握个手，讲说，神赐你的能力给你们，活到现在，赞美他，应许他，阿们，哈利路亚！一起拍手吧！因为我们是得胜长，生命中的每件事。生命中的每件事，造物一切的神者。撒旦已经被打垮没？撒旦已经被打垮，因主宝血的能力，却能真身在我们当中，有谁能抵挡我们？我们造物一切的神者，生命中的每件事，阿们。生命中的每件事，造物一切的神者。撒旦已经被打垮，因主宝血的能力，却能真身在我们当中，有谁能抵挡我们？我们造物一切的神者。哈利路亚，哈利路亚，高举神荣耀旌旗，耶稣基督是万王之王。哈利路亚，兴起神的荣耀为我们造物一切的神者。哈利路亚！兄弟姐妹来唱吧，生命中的每件事，造物一切之上。
得胜者，阿门。你是得胜者，你是得胜者，阿门。哈利路亚，你是得胜者，adalah pemenang。哈利路亚。全能真神在我们当中，阿门。全能真神在我们当中，有谁能抵挡我们？我们造物一切的圣者，哈利路亚，哈利路亚，高举神荣耀旌旗，耶稣基督是万王之王，哈利路亚，哈利路亚，兴起神的众教会，我们造物一切的神，在这赐福，哈利路亚，哈利路亚，高举神荣耀旌旗，耶稣基督是万王之王，哈利路亚，哈利路亚，兴起神的众教会，我们造物一切的圣者，我们造物阿们，我们造物一切的圣者，我们造物一切的圣者，哈利路亚，嘿。Haleluya, haleluya. Jemaat Mandarin adalah yang hidupnya sebagai pemenang di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita perkatakan bersama-sama. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Haleluya, haleluya. Ya Bapak, penuaian yang besar dan terakhir terjadi Tuhan bagi Indonesia. Tuhan selalu melindungi, memberkati negeri kami Tuhan. Indonesia berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Dan seluruh kabinet menteri diberikan hikmat kebijaksanaan. Ada strategi ilahi dalam mengatasi semua masalah yang ada di Indonesia. Berkati Tuhan penggembalaan dan pelayanan Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 kami Pak Yanto. Dengan tanda-tanda heran, kepekaan yang semakin tajam, hikmat pengurapan terus Engkau curahkan Tuhan atas hamba-hamba-Mu. Ada kesehatan yang terbaik, perlindungan darah anak domba Allah yang kudus atas hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya. Ya Bapa, di era Pentakosta ketiga ini kami percaya generasi Yeremia Engkau telah curahkan roh-Mu yang dahsyat. Generasi Yeremia di CK7 bangkit jadi terang, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Rancangan damai sejahtera, rancangan penuh kemenangan terjadi atas generasi kami, generasi Yeremia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang percaya kita katakan. Amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. 40 hari telah berlalu sejak kebangkitannya dan telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka. Kini ia telah naik ke surga untuk menyatakan, barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Kenaikannya bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pengutusan. Mari bersama-sama kita menghadiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 29 Mei 2025 dengan tema From Cross to Crown yang akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra pada pukul 8 dan 10.30 pagi dan Bapak Pendeta Johan Lumoindong pada pukul 2 siang serta Pendeta Rubin Ong pada pukul 4:30 sore. Bertempat di Integrity Convention Center, lantai 10, Grand Ballroom, Jalan Angkasa Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak. Ibadah Raya Hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto.
sangat merasa diberkati dan seru banget, dan aku merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Aku merasa sangat diberkati, aku ketemu banyak sekali teman, dan aku banyak mencoba experience baru. Sukacita karena bisa ngerasain hadirat Tuhan. Bisa ketemu teman baru dari gereja lain. Aku bisa belajar lebih mandiri lagi. Aku mau merasakan keseruan dan diberkati lagi. Aku pengen coba lagi experience baru, pengen ketemu lagi sama teman-teman yang baru, dan pengen merasakan hadirat yang sama. Hey teman-teman, Kids Camp tahun lalu seru loh. Ya benar, seru banget loh. Ayo buruan daftar, jangan sampai ketinggalan ya. Ayo, Kids Camp ya. Pendaftaran Kids Camp 2025 akan ditutup hari ini. Buat mama papa yang belum daftar, yuk segera daftarkan anaknya hari ini juga. Jangan lewatkan kesempatan anak-anak mendapatkan pengalaman seru dan membangun iman di dalam Tuhan. Sampai ketemu di Kids Camp 2025. Setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bersandar sama Tuhan. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 一步又一步陪伴着我们走下去。你的恩典，我们感谢你，耶稣，一直陪伴着我们。是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。感谢你，耶稣。是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。一步又一步，这是恩典之路。你爱
兄弟姐妹来唱好不好？你是我的主。是我的主，引我走这一路，阿门。高山或低谷，都是你在保护。人中唯独你爱我，你爱我，认识我，永远不变的应许。永远不变的许，这一生都是祝福。一步又一步，一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。让音乐来赞美主耶稣，让我们来祷告，让信任主耶稣，感谢你。让这个美好的早晨来到这里，引导着我一步又一步的走下去。感谢你主耶稣，你从不离弃我们，从不放开我们，因为我们相信你的存在，你就引导着我们。哈利路亚！一步又一步，哈利路亚！一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。在这一步又一步，一步又一步，这是恩典之路。你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，这是盼望之路。你爱你手，牵引我走这人生路。你爱你手，你爱你手，牵引我走这人生路。你爱你手，你爱你手，牵引我走这人生路。Sungguh Tuhan seperti lagu yang kami nyanyikan ini. 主啊，是真的，我们刚刚所唱的这首诗歌， Dari jutaan orang yang ada di luar sana, Engkau pilih kami. 主啊，在万人当中，你拣选了我们。 Engkau bersihkan kami dari lumpur dosa. 主啊，你拣选我们这个罪人。 Engkau sayangi kami bagaikan biji matamu Tuhan. 主啊，你爱我们就好像你的瞳眼。 Dengan apakah kami harus balas kasih-Mu itu Tuhan? 主啊，我们用什么来回报你的爱？ Selain mempersembahkan hidup kami kudus dan berkenan di altar-Mu. 主啊，我们把自己献上在你的祭坛上。 Kami rindu makin hari makin menyerupai Engkau Tuhan. 主啊，我们渴慕越来越像你。 Karena kami adalah anak-anak-Mu. 我们是你的儿女。 Dan suatu hari Engkau akan jemput kami kembali Tuhan. 主啊，总有一天你要迎接我们回去。 Biar Engkau dapati kami setia. 让你发现我们是忠心的。 Tuhan pakai kedua hamba-Mu menjadi perpanjangan kasih-Mu. 主啊，今天求你使用你两位使女， Sampaikan isi hati-Mu Tuhan.
把你的心意告诉我们。 Kami bukan hanya akan mendengarkan, kami akan melakukannya. 我们不单单只听而已，我们要遵行。 Kami akan bertumbuh subur dan berbuah lebat. 主啊，这是我们。 Thank you Lord Jesus. In the name of Jesus we pray. 主啊，我们祷告。 Dan semua yang percaya katakan, 我们大家相信的说，阿门。 berikan kemuliaan buat Tuhan kita 把 saudara. 最荣耀的掌声归给我们的 Silakan 神。 duduk. 各位请坐。 Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. 今天我要分享的就是上帝把他的话语放在我心里面。 Judulnya adalah Endless Love. 这个主题就是爱永不了。 Kenapa saya dapatkan ini saudara? Karena ada beberapa ibu-ibu yang datang kepada saya dengan sedih mengatakan ingin bercerai. 为什么我会把这个主题分享呢？因为有几位的妇女呢来到我这里说，她们要离婚。 Sayang sekali padahal tahun 2025 adalah tahun penuaian. 这2025年是丰收之年。 Dan salah satu kunci penuaian tahun ini adalah kasih dalam keluarga. 而且今年收割的关键之一就是家庭有爱。 Amsal 21 ayat 21 mengatakan siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. 箴言书21章21节告诉我们，追求公义忍慈的，就寻得生命、公义和尊荣。 1 Yohanes 4 ayat 8 juga mengingatkan kita barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah karena Allah adalah kasih. 在约翰一书4章第8节也告诉我们，没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。 Memang tidak mudah untuk mengasihi saudara, apalagi dengan kasih yang tulus dengan kasih Tuhan. 本来去爱是不是一件很简单的事情，并且呢是用真心的爱。 Dengan kasih yang hanya memberi dan tak harap kembali. 就是用这个爱呢。 单单施舍，而且我们没有追求回报的爱。 Fakta yang ada menunjukkan setiap tahun ada 400.000 pasangan bercerai di Indonesia itu hanya yang terdaftar. 在印尼呢，每年都有40万对的夫妇离婚，那只不过有证据的。 ART saya yang dulu saudara berhenti karena dia mau menikah lagi suami yang keempat. 过去呢，我的这个家庭助手呢，他也离婚职业了，因为他要在结婚呢第4次的。 ART yang baru saya tanya, ini suami yang keberapa? Dia bilang ini masih yang ketiga. 新的这个女佣，她也说，这个还是第3个。 Masih ada kata masihnya, saudara. 还有这个还有这句话。 Lalu saya Google apa sih penyebab perceraian utama di Indonesia? 然后我去寻说，到底呢在印尼离婚的原因是什么？ Yang pertama itu pertengkaran terus-menerus. 第一，不断的争吵。 Kedua, masalah ekonomi. 第二呢是经济问题。 Ketiga, perselingkuhan. 第三，家庭出轨。 Keempat, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. 第四呢就是家庭暴力。 Ini memang sesuatu yang sangat sulit, saudara. 本来这是一件不简单的事。 Juga sesuatu yang sangat menyedihkan karena sebenarnya keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan. 这是因为呢，家庭是上帝创造的第一个机构。 Di Kejadian 2 ayat 18 dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. 在创世纪2章18节，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。 Sambil videonya dipersiapkan, kata penolong yang sepadan ini berasal dari bahasa Ibrani, penolong itu ezer, saudara. 这个帮助他就是从希伯来文来的。 Nah, ezer ini biasanya dipakai dikaitkan dengan bantuan pertolongan dari Tuhan sendiri. 这个呢，这个词语呢，本来是从上帝而来的一个帮助。 Jadi perempuan itu diciptakan sebagai bantuan dari Allah untuk membantu laki-laki. 所以呢，女人是一个从上帝而来的帮助呢，来帮助一个男人。 Nah, kata sepadan itu kenekdo artinya berlawanan tetapi saling melengkapi.
配偶就是来平衡的呢，就是互相的配搭。 Mungkin saudara bingung maksudnya gimana sih berlawanan tapi saling melengkapi. Nanti kita lihat video berikut ini. 我们要继续看这个视频。 Silakan multimedia. Nah itu kalau jadi puzzle dikelopin itu klop banget saudara. 呀，如果我们看呢，如果放在一配呢，配搭呢，刚刚好，恰恰好。 Dua-duanya ompong, dua-duanya nggak sempurna, tetapi ketika dikelopin sempurna. 啊，两个都是都不是完全人，可是如果配搭在一起呢，变成这个完全了。 Bahkan mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah menyelamatkan sebuah pernikahan. 甚至主耶稣的第一个神迹奇事呢，是拯救了一场婚姻。 Kenapa iblis mati-matian mau menghancurkan keluarga terutama di zaman-zaman akhir ini saudara? 为什么魔鬼要破坏这个家庭？尤其是在这个末世时代。 Karena iblis tahu salah satu kunci daripada berkat Tuhan adalah kesatuan dalam keluarga. 因为魔鬼知道，上帝的这个祝福呢，就是在一个家庭里面的和睦里面。 Mazmur 133 ayat 1-3 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 诗篇133 1到3节。 看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟；又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。 Bahkan ada pepatah Chinese-nya, saudara silakan dibacakan. 呀，甚至我们华人常常说的就是。 家和万事兴。 Nah makanya dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan dan sepakat meminta sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, di situ Tuhan hadir dan memberkati. 甚至在圣经里面告诉我们有2-3个人合一，同心合意的要求神呢，那么神就会赐福于他们。 Keluarga kan minimal 2 ya saudara, kalau sendiri bukan keluarga. Ya. 如果家庭最低呢是2人，如果一个人不是家庭。 Kalau udah anak jadi 3-4 orang. 如果有孩子，然后变成有3个或者4个人。 Ketika mereka bersatu meminta sesuatu yang baik, Tuhan memberikan. Contohnya adalah keluarga saya sendiri saudara. 如果他们同心合意，3个4个人呢求告神，那么神就会赐福于他们。 就好像我家庭。 Anak saya yang pertama waktu mau kuliah kita masuk dalam mesbah keluarga. 当我这个老大要读大学的时候，就我们进入这个祷告。 Anak saya mati-matian mau sekolah di Amerika, saudara. 我孩子呢，他尽量他就是要在这个美国读。 Tapi lihat situasi waktu itu masih COVID, kemudian kekerasan di mana-mana, papanya bilang kita tanya Tuhan dulu. 但是那时候是疫情，然后到处都有这个2次，然后他父亲说，我们先求问神。 Lalu dia bilang, Papa dapetin kalau kamu kuliah aja di Singapura dan kamu apply scholarship. 然后呢，他说呢，如果你要上大学呢，我们就到新加坡读，然后你去追求这个奖学金。 Lalu anak saya bilang, Pak kalau Singapura aku pengen NUS tapi masuknya susah. 如果在新加坡，他是想在这个 NUS， 可是呢很难。如果要进到这间， Boro-boro dapat scholarship apply aja nggak bisa, saudara. 不要想要这个奖学金，你单单要进入那边都很难。 Tapi kita bilang kita coba daftar dulu dan lihat bagaimana Tuhan menuntun. 可是我们说，我们尽量先报名，我们以后看神怎么样带领。 Diterima tanpa scholarship, saudara. 然后呢，他被接受了，但是没有这个奖学金。 Ketika kita klik yes, kita mau jadi anggota daripada NUS, masuk lagi phrase kedua. Anda mendapatkan tuition grant 50%.
但是呢，我们进一步的，我们要进入这个 NUS 的这个会员呢，他说我们被扣的一半的价钱。 Anak saya nggak pernah juara olimpiade, bahkan daftar pun nggak pernah, saudara. 我孩子没有得了这个奥运会的这个比赛。 Dari 50 orang yang dapat semua juara olimpiade. 5个人进入的呢，全部都是参加过这个奥运会。 Terus dia bilang, "Mah, aku malu banget. Aku datang ke scholarship dinner. Aku satu-satunya yang kayaknya nggak pinter." 他说我很自卑，因为我们带到那天晚上的这个运会呢，只有我一个没有参加过这个奥运会。 Ya mereka tanya, "Kamu juara di mana?" "Oh, aku juara fisika di Beijing." 有的人哦，你在哪里赢得了？就我在北京赢的。 "Aku juara matematika di Australia." 我在澳洲赢的数学。 Anak saya cuma nunduk aja, saudara. 我孩子只有 Karena dia tahu itu anugerah Tuhan. 呀，因为知道上帝与他。 1 minggu kemudian dapat email. 50%-nya di cover ASEAN Scholarship. Beri kemuliaan untuk Tuhan. 然后过了一个星期呢，被所有我一半的价钱呢被担了。 Karena kita sungguh-sungguh cari Tuhan. 我们因为呢，我们真正寻求神。 Nah, kenapa Tuhan sudah atur sedemikian rupa kehidupan keluarga di dalam Alkitab? Karena Tuhan tahu biasanya kita akan melenceng ke kanan dan melenceng ke kiri. 为什么神已经这样安排我们的一个家庭？因为我们一般都是偏向左右。 Efesus 5 ayat 22 sampai 33 kita akan baca 3 ayat saja. 呀，以弗所书5章22到33节，我们只有读三段。 Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala dari jemaat sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. 你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。 Jadi dalam keluarga, kepalanya adalah suami. 所以在一个家庭里，头是丈夫。 Suami adalah imam, raja, dan nabi. 丈夫在一个家庭里就是祭司，然后这个神所差派的王。 Kenapa ditulis ini? Karena banyak istri yang tidak mau tunduk kepada suami. 为什么这样写呢？因为很多做妻子的不顺服丈夫。 Betul apa betul? 是真的吗？ Oh, istrinya ngangguk-ngangguk. Betul ya, susah ya. 是真的。 Nah, tunduknya seperti apa? Seperti kepada Tuhan. 怎么样的顺服呢？就是好像顺服神一样。 Ya, jangan bantah-bantah. Kalau memang ada sesuatu yang mau tidak setuju, kita ngomong baik-baik. 如果有不同意的事呢，我们好好的商量。 Akan menjadi sulit ketika suaminya tidak di dalam Tuhan. 如果做丈夫的没有在主里面呢，会变成更难。 Tetapi itu adalah kesalahan kita sendiri, saudara. Karena Alkitab sudah dengan jelas mengatakan, janganlah kamu menjadi pasangan dengan orang yang tidak seiman. 但是呢，那个成为我们的错误，因为在圣经已经记载了，我们要成为同信仰的这个伴侣。 Ketika kita harus memilih antara taat sama Tuhan atau taat kepada suami, disitulah air mata bercucuran. 当我们必须选择要不要顺服上帝或者丈夫的时候，那我们很惨，会流泪的。 Dan itu adalah konsekuensi dari ketidaktaatan kita. 那是因为我们的不顺服，我们有要付的代价。 Tapi seperti lagu yang kita nyanyikan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, 可 saudara. 是像我们所唱的这首诗歌，在主里面没有不可能的事。 Yang kedua, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. 因为丈夫是这个，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。 Kenapa dikatakan ini? Karena suami biasanya setelah menikah, take istrinya for granted, sudah tidak lagi mengasihi. 因为为什么这样写呢？因为很多做丈夫的，当已经结婚以后呢，已经不再爱妻子了。 Coba colek suaminya, tanya, "Pah, kamu masih sayang nggak sama aku?" 看你的丈夫，问他：“亲爱的，你还爱我吗？” Kalau ada di sini berarti masih sayang, saudara ya. 如果还在堂的话，就是等于说还是爱。 Sampai berapa sayang, sampai rela mengorbankan nyawanya untuk istrinya. 爱到什么地步呢？就是爱到他
愿意的为自己舍己。 Nah pertanyaannya kalau di lautan mama dan istrinya kelelep, siapa yang harus ditolong dulu? 如果问个问题，如果你母亲跟你丈夫要沉下去，那你先救哪一位？ Kalau kata Alkitab istrinya dulu. 如果按照圣经的说，你要救你的妻子， Karena kita berjanji di hadapan Tuhan, aku akan setia dalam suka dan duka. 因为在主前面呢，我们答应呢，我们在喜怒哀乐，我们就要忠心。 Saudara pakai hikmat aja ya, yang mana yang gak bisa berenang itu yang saudara tolong. 没有听的，你先要帮他。 Nah yang ketiga, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 然后第三呢，为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。 Karena seringkali sudah berkeluarga tidak mau meninggalkan keluarga besarnya. 因为很多时候呢，已经结婚，但是不要离开他的大家庭。 Dan ini yang menjadi alasan pertama perceraian, yaitu pertengkaran yang terus-menerus. Karena apa? Karena terlalu banyak orang yang ikut campur. 成为第一件他们离婚的原因，因为太多人在那边插手这个家庭的事件。 Apakah orang tua tidak boleh memberikan nasihat kepada anaknya? Boleh banget saudara. 家长是否不可以劝诫孩子们呢？ Tetapi ketika anak kita sudah berkeluarga, keputusan mereka yang ambil. 可是呢，当他们已经成家了呢，所有的决定都是他们做主。 Bukankah kartu keluarganya juga udah pisah bikin keluarga baru saudara? 他们的家庭认识呢，也是已经分开了。 Kalau enggak kartu keluarga kita panjang banget saudara ke bawah. 要不然呢，我们的家庭暗示呢就是很长。 Meninggalkan ayahnya dan ibunya enggak berarti oke mah kamu keluar dari rumah ini deh. 离开父母亲不是说妈妈你就离开这个家吧。 Di dalam boleh saudara, tapi maksudnya kita punya dua keluarga yang berbeda. 当然可以在一个房子里面，可是我们有两个家庭在里面。 Tetap harus menghormati papa mama karena ada berkatnya, panjang umur dan berbahagia. 仍然我们要尊敬父母亲，因为有上帝的应许在里面。 Saya ada suatu kesaksian saudara, pengerja kami itu 2 orang suami istri yang sangat taat kepada Tuhan. 我有一个见证，就是我们的会友呢，有2对夫妻，他们是很顺服上帝的人。 Sayang sekali bertengkar terus dan akhirnya bercerai karena apa? Karena ama terlalu sayang kepada cucu. 后来呢，离婚为什么呢？因为他们不断的争吵，因为他的这个奶奶呢，一定要维护这个孙子。 Ketika mamanya marah karena anaknya kurang ajar lalu dihukum berdiri menghadap tembok, diambil sama amanya. 然后呢，因为这个孩子没有礼貌，然后惩罚他往这个墙壁上看罚站呢，然后这个阿嬷呢，这个祖母呢就围住他。 Anak ini makin lama makin kurang ajar, kalau dimarahin sama mamanya lari ke kamar ama. 然后呢，孙子越来越这个顽皮，然后呢，如果妈妈惩罚他，他就跑到这个奶奶房间去。 Sayang sekali, harusnya hal ini tidak terjadi, saudara. 很可惜，其实这件事应该不要发生的。 Bahkan tugas dan tanggung jawab suami dan istri sudah tertulis di dalam Alkitab. 甚至呢，圣经已经记载丈夫和妻子的任务。 Nah, Kejadian 3 ayat 16-19, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan tugas dan tanggung jawab Adam adalah dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. 甚至在创世纪3章那边呢，因为我们人类犯了罪以后呢，上帝就写着，你必终身劳苦才能从地里得吃，你必流汗满面才得糊口。 Jadi tugas mencari nafkah sebenarnya adalah tugas suami. 所以呢，这个去找这个钱的呢，应该是丈夫的任务。 Tetapi mungkin kalau karena satu dan lain hal, kan mungkin baru di PHK, mungkin sakit, mungkin ada keterbatasan tertentu, istri menjadi penolong. 然后呢，因为有些原因，也许疾病或者被惩罚呢，然后呢，做妻子的就应该成为一个帮助者。 Karena levelnya memang sepadan, saudara. 因为我们的这个地层呢是一样的。 Apa tugas istri? 然后呢，做妻子的任务是什么？
Saudara, saya berandai-andai sayang Adam dan Hawa bukan orang Chinese ya. 我在那边想，其实这个很可惜，这个亚当和夏娃不是中国人。 Kalau Hawa orang Chinese, begitu ada ular, dia pasti tertarik makan ularnya daripada buahnya, saudara. 如果这个夏娃是中国人呢，如果有这个蛇和这个苹果呢，他一 Jadi 定 ini 想 nggak 这蛇， terjadi. 然后这个没有发生过。 Nah, tugas Hawa adalah dengan susah payah engkau akan mengandung dan akan kubuat susah payahmu sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. 然后这个夏娃的任务呢，我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。 Bahkan di Amsal 31 itu dari depan sampai belakang itu tugas istri banyak sekali. 甚至在箴言书也记载很多这个做妻子的任务责任。 Bahkan dikatakan pada malam hari pelitanya masih menyala, belum tidur udah bangun lagi, saudara. 甚至呢，在半夜呢，还没有睡觉，又已经要醒来做事。 Makanya Alkitab katakan orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. 所以圣经记载呢，没有工作的人呢，他不要吃， Karena dua-duanya bekerja. 因为两个都在工作。 Yang terjadi sekarang tadi kan yang masalah kedua adalah masalah ekonomi. 刚才第二件事呢，就是经济的问题。 Anaknya belum mapan, udah dikasih nikah. 孩子还没有自立就已经成家， Itu banyak sekali terjadi. 很多这样的事。 Terus kalau ditanya alasannya kenapa udah dikasih merit, kan umurnya. 也如果问你是什么原因要给他成家，因为这个年龄的关系。 Saudara lebih baik merit dulu, langsung divorce, 呀， atau tunggu dulu untuk selama-lamanya. 要不要先你快快结婚，然后你离婚，或者呢，你一结婚就是到永远。 Nah, sehingga ini menjadi PR kita, saudara. Kalau anak laki-laki kita masih belum bisa mencari nafkah, bilang sama dia, kamu cari dulu, bertanggung jawab dulu, baru kamu menikah. 所以，如果我们的男孩是这样呢，还没有自立呢，说你先找你的钱，然后呢，你有这个责任怎么样养家。 Anak perempuan juga gitu, dari kecil kita mulai pelan-pelan kasih tugas dan tanggung jawab. Ketika dia sudah menjadi istri, menantu dan ibu, tugas dan tanggung jawab itu beban yang sangat berat. 所以呢，女孩子也是一样，从小我们先管教她怎么样，以后成家了，你是身为一个太太呢，你的任务是非常的沉重。 Kalau kita olahraga angkat berat, nggak mungkin kita langsung angkat 100 kilo, saudara. 如果我们这个锻炼举重，我们不可能一举到100公斤。 Pasti pelan-pelan dari 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Betul? 一定是慢慢从10公斤、20公斤这样。 Salah seorang teman dari suami saya, anaknya perempuan, cantik, baik, menikah ke Australia. 我丈夫的朋友呢，他的女儿一个又漂亮又聪明，她结婚到澳大利亚去。 Waktu itu zaman COVID, dia langsung hamil dan melahirkan. 那时候是疫情，她马上就怀了孕，然后生出孩子。 Urus diri sendiri aja nggak bisa, saudara. 她怎么样自己处理自己还不行。 Dia nggak bisa beresin rumah sambil masak, sambil urus bayi. Semua tanggung jawab ada di pundak dia. 她要做这个家务，然后处理带孩子，然后还有很多事情都是她的责任。 Dia telepon mamanya, mah datang ke sini bantuin, aku nggak bisa, aku nggak sanggup. 她打电话，妈妈，你快点来，我做不了，我不行啊。 Terus karena lockdown nggak bisa, saudara. 因为那时候呢，我们被关了，因为所以去不了这个澳大利亚。 Kalau habis melahirkan kan suka baby blues, ya nangis-nangis sendiri. 呀，如果那时候呢，这个孩子呢，他自己哭了。 Mamanya pikir, oh nggak apa-apa, ini baby blues syndrome. 妈妈说，没关系了，这个因为带孩子很难。 Saudara tahu apa yang terjadi? 你知道什么事发生吗？ Anak ini bunuh diri. 这个孩子自杀。 Kita dengarnya aja kaget, saudara. 我们听了也很惊讶。 Karena apa? Dia belum siap. 因为什么呢？他还没有准备好。 Dan semua ini Tuhan sudah tuliskan di dalam Alkitab untuk kita baca, saudara. 所以呢，上帝已经记载这个圣经里面，让我们读了，我们明白。 Bahkan ketika dua-duanya udah siap pun nggak berarti nggak ada pertengkaran, betul? 甚至已经准备好要结婚呢，不是说没有争吵的事。
Ada 3 hal yang saya ingin sharingkan, ini nggak ada di Alkitab tetapi saya lakukan dalam kehidupan saya. 有3件事我要分享，我不是记载在圣经，可是这是我自己的经历。 Yang pertama, jangan jawab kalau engkau sedang marah. 第一件事呢，就是当你生气的时候，你不要回复。 Saya dan suami saya punya kebiasaan, saudara, kalau salah satu lagi marah, nada suaranya udah mulai tinggi dan udah mulai kenceng, yang satu harus diam. 我们已经夫妻已经答应，如果其中之一已经开始发脾气，他的音调已经很高了呢，那么另外对方一定要静下来。 Karena kalau dijawab dengan nada dan volume suara yang sama, itu pasti pecah. 因为我们如果用高调也是回复呢，肯定是会破了。 Kadang-kadang saya yang suaranya kencang, saudara. 有时候是我声音比较大。 Dia nggak salah apa-apa, saya nadanya kenceng terus tinggi lagi. 他没有错，可是呢，我声音音调又高又大。 Terus kalau saya udah lihat dia diem, saya tahu saya salah. 如果我看他没有做声，我知道我错了。 Saya bilang sorry, saya lagi sibuk. 我说对不起，我在很忙。 Jangan sungkan untuk say sorry. 然后呢，我们不要害羞说对不起、抱歉。 Yang kedua, do not make decision when you're sad. 第二件事呢，就是当你悲伤的时候呢，不要做决定。 Jangan ambil keputusan kalau kita lagi sedih, saudara. 所以呢，我们伤心、悲伤的时候，我们不要做这个决定。 Karena kata cerai itu dengan mudah keluar dari mulut kita. 因为这个离婚这个2个字呢，很容易会说出口。 Dan orang Kristen itu perkataannya punya kuasa. 而且呢，我们基督徒，我们的言语呢是有权柄的。 Makanya dikatakan mulutmu harimaumu. 所以说，你的口是你的老虎。 Ketika kita sudah ngomong cerai, itu melukai hati pasangan kita. 当我们说出离婚这一句话呢，已经伤了对方的心。 Kita bisa dengan mudah katakan sorry saya nggak sengaja ngomong. 我们可以很容易的说对不起，很抱歉啊，我不是故意说的。 Tetapi hati yang terluka itu perlu waktu untuk sembuh, saudara. 可是那个被伤害的心呢，它需要时间来恢复。 Ketika lukanya dikorek lagi, kemarin kamu ngomong mau cerai, kemarin itu akan berdarah terus dan sulit untuk sembuh. 当你不断的挖掘他的这个伤口呢，昨天你不是说离婚呢，那么呢，以后会很难的恢复。 Yang ketiga, jangan overpromise when you're happy. 第3件事呢，就是当你很高兴、很兴奋的时候，不要做出诺言。 Jangan katakan janji ketika kita tidak bisa menepati. 我们不能够答应的时候呢，我们不要说出诺言。 Bukan hanya kepada pasangan kita, juga kepada anak-anak kita. 不单单是对我们的配偶，可是对孩子也是同样的。 Juga kalau kita udah bilang, kalau kamu melakukan ini kesalahan 1 kali lagi, mama akan hukum, saudara harus hukum. 比如说你说你再重复的犯错呢，我会惩罚你，以后呢，你一定要惩罚他。 Supaya anak kita tahu kalau kita ngomong kita tepatin ucapan kita. 让孩子们知道，如果我们一说出口呢，我们一定会做出来的。 Markus 10 ayat 9 mengingatkan kita karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 在马可10章第9节说，所以神配合的人不可分开。 Bagaimana kalau ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? 比如说，如果家庭有暴力，那怎么办呢？ Salah satu memang harus diamankan, saudara. 其中之一一定要得安全。 Tapi jangan terus langsung berpikir pasti harus cerai. 可是呢，我们不要一定想到哇，这个肯定要离婚了。 Saya punya teman yang cukup akrab sama saya, saudara. Dia menikah dengan seorang suami yang tadinya nggak Kristen, tetapi karena dia mau menikah dengan perempuan ini, dia dibaptis dan jadi Kristen. 我有一个好友是女的，她起初呢嫁给一个不是基督徒，可是因为爱他，她就受洗。 Ketika dia masuk ke keluarga, ada mertuanya dan anak laki-lakinya itu anak satu-satunya, saudara. Jadi sangat disayang sama mamanya. 当他进到这个家庭里面呢，有他的这个岳父岳母，然后有这个太太的弟兄，非常被疼爱。 Mamanya mulai iri lalu mulai cari-cari tahu kesalahan menantunya.
然后这个做母亲的开始妒忌，他开始找这个女婿的错误。 Orang Chinese kan suka lihat-lihat bulan, katanya dia bulan lahirnya bulan setan. 中国人很喜欢看这个月份，然后他说他诞生的时候是魔鬼月。 Jadi setiap kali teman saya ini berbuat kesalahan, dia bilang pantesan kamu anak setan. 如果我朋友每一次犯错的呢，他说怪不得，因为你是这个魔鬼的孩子。 Nah, suaminya mulai dengar itu dia tanya, mah bener mah, kata mamanya, iya kalau kamu ada dia baik. Tapi kalau kamu nggak ada dia mulai jadi setan. 然后她丈夫说，是啊，如果你在呢，他是很好；如果你不在呢，他就开始这样了。 Nah, setiap kali berantem suaminya ini ngatain istrinya, kemudian buang semua barangnya dan diusir. 每一次吵架的时候，他就讲到他妻子，然后把所有他的东西都丢掉。 Yang kasiannya adalah dia punya 2 anak laki-laki dan perempuan. Kalau diusir yang perempuan harus ikut pergi sama maminya. 很可惜的呢，就是他有一男一女，如果被赶走出去呢，他一定要跟随母亲。 Karena bagi orang Chinese yang meneruskan nama keluarga hanya yang laki-laki. 因为我们华人是传宗接代的是男孩。 Tanpa mamanya anak ini menjadi games addict, addiction to games, lalu masuk ke tahap depresi. 然后呢，这个因为没有母亲呢，他就是狂妄的这个玩这个电视游戏机。 Teman saya ini jadi bingung harus bagaimana. 然后我这位女朋友就是不知道怎么办。 Ketika ada dia dibutuhkan di rumah, dia dipanggil lagi, saudara. 当他被需要的时候，他又被带回来。 Karena mertuanya harus suntik insulin. 因为他岳母呢一定要打这个糖尿病的针。 Demi sang anak laki-laki dia selalu balik. 为了他的男孩，他每一次都是回到家里。 Setiap kali dimarahin dia diusir lagi. 每一次被骂的时候，他又被赶出去。 Nanti dipanggil lagi dia balik lagi, saudara. 又被叫回来，他也是回来的。 Bahkan di rumahnya itu dia udah siapin bajunya semua di dalam tas travel supaya setiap saat diusir dia siap. 甚至在家里，他已经准备好他的一包的这个衣服，每一次他已经准备，如果被赶出去的时候，他已经准备好。 Dia minta saya doakan boleh nggak saya bercerai. Saya bilang saya hamba Tuhan, kalau bisa jangan. 所以他问我可以吗离婚？因为我是上帝的仆人，我说如果可能的话，不要。 Saya tetap beriman tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 我仍然相信在主里面呢没有难成的事。 Lalu dia tanya berapa lama saya harus menunggu. 然后他说我要等到多久？ Saya bilang Abraham menunggu janji Tuhan 25 tahun. 我说亚伯拉罕等待上帝的应许25年。 Nuh menunggu janji Tuhan 120 tahun. 然后呢，他也120年。 挪亚等上帝的应许。 Tetapi saya yakin Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. 可是我肯定上帝会按时来帮助他。 Kamu mau menyerah atau kamu mau berjuang? 你要放弃或者你要争取。 Dia bilang saya masih mau berjuang. 他说我还要争取努力。 Ada 2 hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama mengampuni suami dan mertuamu. Yang kedua mengasihi dia dengan tulus. 有2件事你必须做的，就是 饶恕你的岳父岳母，然后呢，去爱你的妻子，爱他们。 Yang ketiga, ketika kamu dikata-katain, jangan jawab. 第三呢，当他们骂你的时候呢，你不要回复。 Sejak saat itu dia nggak pernah diusir lagi, saudara. 然后呢，到今天他没有离婚。 Nggak berapa lama mertuanya meninggal. 要多久呢？不知道。 Keadaan sudah lebih baik lagi. 这个状况已经更加的好。 Tapi suaminya masih suka maki-maki dia. 但是呢，她的丈夫还是喜欢在那边讲不上。 Kedua anaknya yang tadinya sekolah minggu udah nggak percaya sama Tuhan. 2个孩子首先是上这个主日学，现在已经不信主了。 Sampai suatu ketika suaminya sakit perut kronis nggak bisa jalan. 直到有一次呢，她的丈夫是病重了，走不了。 Istrinya mau bawa ke UGD, suaminya bilang jangan dulu, kamu bisa nggak doain, tumpang tangan di perut saya. 然后呢，妻子要把他带到医院，丈夫说，先不要，你先按手为他带祷。 Dia bilang saya lihat kamu tiap hari berdoa, mungkin Tuhan kamu bisa tolong saya. 因为他看到你每天这个祷告，可能你的神会帮。
Setelah tumpang tangan, suaminya bilang, saya udah mulai enakan, saya mau tidur dulu. Nanti kalau masih sakit baru kita ke UGD. 然后他已经按手祷告的时候，他已经睁开眼睛。如果我还痛的话，我们再去医院。 Dia sembuh sempurna setelah bangun, saudara. 他起来的时候，他已经完全的复原。 Lalu dia bilang gini, 然后 kamu, 他 bi- 这样说 kamu bisa nggak tumpang tangan di kepala saya?：“ 你可以吗？按我的头为我代祷， Karena saya begitu jahat sama kamu, tapi kamu selalu mengampuni saya. 因为我对你这么坏，可是你一直都在饶恕我。 Bisakah Tuhan kamu juga mengampuni saya?” 你的神也可以饶恕我吗？ Dan dia mulai percaya kepada Tuhan, saudara. 而且他也开始相信神了。 Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Lalu anak laki-lakinya minum obat-obatan pelan-pelan, mamanya mulai kurangin obat drepesnya sambil didoakan. 他的男孩也开始吃了很多药，他母亲呢开始减少他的这个药量。 Anak laki-lakinya sembuh total. 他的男孩也完全的复原。 Anak perempuannya mulai lihat bahwa doa-doa mamanya berkuasa. 他女儿开始看到他母亲的祷告是蛮有能力的。 Dia mulai datang ke gereja. 他开始上教会了。 Dia rindu pengen kuliah kedokteran di UI, tapi itu kan susah, saudara. 他很想在这个印尼大学读这个医科的。 Mamanya selalu berdoa untuk dia. 妈妈也常常为他代祷。 Dan saya dapat kabar dia dapat di UI dengan talent scouting, jadi tanpa tes. 然后呢，我得了消息，他被这个印尼大学接受了，但是呢，不用考试的。 Sekarang ini kedua anak laki-laki dan perempuannya sangat percaya kepada Tuhan. 现在呢，他的男女儿呢非常信主， Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. 因为在神里面没有难成的事。 Lalu ketika saya ketemu dia, anaknya bilang, Mah, aneh lihat deh profile picture papa, masa itu foto saya. 然后我看到他之后，他说，他女儿说：“妈妈，你看我们的这个照片呢，难道有爸爸？” Ketika kita taat, hubungan keluarga dipulihkan. 当我们顺服的时候，那么家庭的关系呢被 Beri 神 kemuliaan 恢复。 sekali lagi buat Tuhan kita. 再 Saudara. 次把荣耀归给神。 Saudara, ini kisah nyata, saya nggak buat-buat. 这是真实故事的。 Bagaimana kalau pasangan kita tidak seiman, saudara? 如果我们的伴侣不同信仰， Ada yang mengatakan kalau tidak berjanji di hadapan Tuhan, tidak apa-apa bercerai. 有些说如果我们没有在神面前应许呢，没关系。 Tapi 1 Korintus 7:13 mengatakan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. 在哥林多前书7章13节说，妻子有不信的丈夫，丈夫也情愿和他同住，他就不要离去丈夫。 Saudara, ketika kita Kristen dan dia enggak, kita adalah wakil Tuhan di tengah keluarga. 当我们是基督徒，他不是，那我们是在家庭里面上帝的代理人。 Saya cukup yakin teman saya itu kalau dia menyerah, seluruh keluarganya pasti tidak akan dimenangkan. 我非常肯定，我那位朋友如果他放弃呢，肯定他全家已经破碎。 Karena mereka tahu bahwa Allahnya bukan Allah yang penuh kasih. 因为他知道他们的神呢，不是蛮有爱的神。 Batu yang keras itu dikalahkan dengan tetesan demi tetesan air. 这个刚硬的石头也用这个一滴一滴的水滴来破碎。 Tidak ada yang bisa mengubah hati manusia kecuali Tuhan. 没有人可以改变人的心，除了我们的神。 Tetapi Allah kita adalah Allah yang pegang janji, saudara. 可是我们的神是蛮有应许的神。 Yakobus 5 ayat 16 mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 雅各书5章16节那边说，一人祈祷所发生的力量是大有功效的。 Makanya tadi Amsal 21 ayat 21 katakan hiduplah di dalam kebenaran dan di dalam kasih. 所以刚才箴言书说，我们要追求那个公义和慈爱， Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. 因为这个慈爱呢，可以遮满了很多的罪恶。 Iman sebesar apa sih yang Tuhan mau dari kita, saudara? 神要求我们有多大的信心， Iman sebesar biji sesawi. 就好像无花果树。 Saudara tahu berapa besar biji sesawi? 这个无花果是有多大呢？ Saudara bisa lihat, hanya 1 titik. 你们可以看到，只有一小滴。
itu cukup untuk mendatangkan mujizat dan berkat Tuhan. 那已经足够让神的祝福临到我们。 Seringkali iman saya juga hanya satu titik, saudara. 很多时候我的信心也只有一滴， Tapi Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. 可是我们的神不会帮忙来做他的应许。 Ada salah seorang volunteer kami, istrinya kabur dari rumah. 我们有一位同工，他的妻子就是离家出走。 Saya tanya sama dia, apa kesalahan yang kamu lakukan? 然后我问他，你做错了什么？ Dia bilang, saya nggak salah, dia yang selingkuh. 他说我没有错。 Saya bilang, perempuan biasanya selingkuh karena ada satu hal. 女人一般是有出轨呢，一般是一定有事的。 Dia tetap bilang dia nggak salah, saya bilang nggak apa-apa, saya doakan. 他说他仍然说我没有错，可是我说没关系，我为你祷告。 Ketika kamu ingat, kamu akui itu di hadapan Tuhan. 当你记得的时候，你在神面前你就承认。 Akhirnya dia WhatsApp saya, dia bilang, iya saya salah karena saya nggak bekerja. 然后呢，他说他发信息给我，是我错，因为我没有工作。 Lalu saya bilang, bisa nggak kamu mulai bekerja? 然后我问他，你可以吗？又开始做工上班。 Dia bilang udah usia segini susah cari kerjaan. 他说我这把年纪已经很难找工作了。 Saya tanya, kamu bisa nyetir motor atau mobil nggak? 我说你可以坐摩托车或者开车吗？ Dia bilang bisa. 他说可以。 Saya bilang kamu mulai nge-Grab dulu. 我说你开始打这个快卖快。 Dia bilang malu dong lulusan luar negeri nge-Grab. 他说哇这么害羞，我是外国读书的，然后还有这个外卖。 Saya bilang itu tugas suami. 我说这是做丈夫的任务。 Setialah dalam perkara yang kecil. 你要在小事上忠心。 Dan lihat bagaimana Tuhan berikan kepadamu perkara besar. 而且你可以看到神怎么样给大事给你做。 Dia nge-Grab 3 hari, saudara. 3天他做外卖。 Hari ketiga ketemu seorang wanita. 第3天他遇到一位女人。 Wanita itu tanya, Pak, udah lama nge-Grab? 然后那女人问他，你很久了吗？带这个摩托车？ Dia bilang, enggak, ini baru 3 hari. 他说刚刚3天而已。 Bapak lulusan apa? 你是哪里毕业的？ Lalu dia sebutkan, saya lulusan ini. 然后他说他什么系毕业的？ Dia bilang, saya lihat kayaknya Bapak orangnya baik. 他说我看你看来是好人。 Kantor kami membutuhkan seorang marketing. 我们需要一个做一个经理。 Bapak mau coba nggak? 你要不要试试看？ Karena saya HRD-nya. 因为我是管理人。 Dan dia berhenti nge-Grab dan dia kerja di perusahaan itu, saudara. 然后呢，他停止了外卖，在那间公司上班。 Ketika dia akui di hadapan Tuhan. 当他在神面前承认， Masakah seorang bapa di sorga sulit untuk memberkati anaknya? 难道我们的天父呢很难要祝福他的儿女吗？ Beberapa bulan kemudian dia telepon saya. 几个月过后，他打电话找我。 Dia bilang istri saya kembali. 他说我的妻子又回来了。 Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. 荣耀归给神。 Hari ini kita belajar 4 rahasia penuaian dalam keluarga. 今天我们学习家庭里的收割秘诀。 Milikilah kasih agape. 我们要拥有这个神的爱， Kasih yang memberi dan tak harap kembali. 就是施舍的爱，而且没有盼望回复的爱。 Mengalahlah untuk menang. 我们要认错，而且我们要可以赢的赢。 Tuhan akan membuat saudara lebih daripada pemenang. 那么神会使我们得胜有余。 Kesatuan keluarga mendatangkan berkat. 然后呢，家庭里的合一呢，就带来祝福。 Ketika kita mau pasangan dan anak-anak kita dekat sama Tuhan. 当我们要我们的配偶还有孩子们亲近神， Dimulai dari kita. 从我们自己开始。 Kalau mereka sudah dekat sama Tuhan, saudara doakan dalam mesbah keluarga. 如果我们还没有亲近神，我们要在我们的家庭里呢，祭坛上为他们祷告。 Tuhan akan hadir di sana. 那么神会存在。 Yang ketiga, lakukan tugas dan tanggung jawabmu. 第三，我们要做我们自己的责任。 Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. 有我们的那一部分，有些是上帝的那一部分。 Berserah bukan menyerah.
我们任凭不是说你放弃， Tugas kita adalah menanti janji Tuhan dengan penuh pengharapan. 我们的责任就是以盼望来等候神， Sambil melakukan tugas dan tanggung jawab kita. 一边呢就是做我们自己的责任任务。 Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. 一个用泪水在那边撒种呢，用欢呼来收割， Itu adalah janji Tuhan. 这是上帝的应许。 Milikilah iman walaupun hanya sebesar biji sesawi. 我们要有信心，无论是这个无花果的这一颗小信心， Tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan kita. 上帝比我们的问题还大。 Kita tutup dalam doa. 我们用祷告来结束。 Bapa, kami sungguh mengucap syukur. 主啊，我们献上感恩。 Engkau bahkan tahu semua permasalahan kami sebelum kami mengalaminya. 你甚至知道我们一切的错误，当我们还没有经历到的。 Karena itu semua Engkau tuliskan dalam firman-Mu Tuhan. 因此，所有的事你已经记载在圣经里面。 Bahkan orang yang tidak peka dengar suara-Mu sekalipun 甚至还没有听过你的声音， bisa membaca firman-Mu dan mengerti isi hati-Mu. 可以读你的话语，而且明白你的心意。 Hari ini kami belajar bahwa Engkau hanya sejauh doa. 主啊，我们今天学习你在我们的祷告里面， Berikanlah iman itu Tuhan. 主啊，求你赐给我们那个信心， Berikan hikmat agar kami boleh selalu melakukan dan taat pada perintah-Mu. 求你赐我们智慧，让我们不断的顺服你。 Tahun ini ketika kami lakukan bagian kami, 今年当我们做出我们的那一部分， kami akan menuai. 我们会收割， Bukan hanya berkat jasmani, 不单单是肉体上的祝福， tapi berkat rohani. 而是灵里面的祝福。 Tuhan akan bawa kami ke dimensi yang lebih tinggi. 主啊，我们这样祷告， Karena Engkau lihat kami mengasihi-Mu. 因为你看到我们爱你， Bahkan kami akan bawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. 把很多的灵魂带到你面前。 Seluruh keluarga besar kami akan diselamatkan. 我们所有的大家庭里面得救。 Bapa, hamba-Mu mau berdoa. 这样祷告， Untuk yang sakit Tuhan sembuhkan. 有病的主啊，你医治他们； Untuk yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. 重担的主啊，你使他们得安息； Untuk yang mulai putus harapan Tuhan berikan pengharapan itu kembali. 开始没有盼望的主啊，你重复的新的盼望赐给他 Karena 们， Engkau adalah Allah yang besar. 因为你是极大的神。 Jikalau Bapa di dunia tahu memberikan pemberian yang baik kepada 世 anak-Mu, 界的天父知道把最好的给孩子们， tidak sulit untuk Bapa di sorga memberkati kami. 那么天父也是很容易的会赐给我们。 Kami akan lakukan firman ini. 主啊，我们要遵行你的话， Roh Kudus beserta dengan kami dalam setiap 有 detik kehidupan 圣 kami. 灵与我们同在。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 我们将感恩奉主耶稣的名。 Semua yang percaya katakan. 我们大家相信的说， Terima 阿们 kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak PDP Tien Setiawati untuk firman-Nya dan Ibu Shirley untuk penerjemahnya. 谢谢，很感恩。好的，在这个早晨，我要认识谁是第一次来到我们聚会的，可以举手一下。yang pertama kali hadir di tempat ini? Ada？ 全部都是很忠心的会友，感谢主，上帝祝福你们。好的，现在是我们给奉献的时间，兄弟姐妹，你们需要信封的可以举手一下。谁要信封的可以举手一下，有吗？有吗？有谁要信封的？如果你们预备好之后呢，我要请大家一起站起来，好不好？让大家起立，让我们来把奉献带在我们的手上，来一起来祷告。来，我们来念，3、2、1。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、事业、工作、学业是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，阿们。哈利路亚，请坐下，兄弟姐妹，请坐下。
需要翻译吗？ Ya, atas nama Gembala, PLT, dan seluruh pengerja, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pastor Dean dan Ibu Shirley. Ya, tadi sungguh satu pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh hambanya, di mana kita juga dari tahun lalu kita terus berdoa buat keluarga kita, supaya mereka diselamatkan. Tapi hari ini firman Tuhan yang disampaikan adalah gimana sikap kita sebagai orang percaya di tengah-tengah keluarga kita. Ya, luar biasa pesannya. Sekali lagi terima kasih. Ya, Putin. Nah, pada akhir bulan ini ada yang berulang tahun di bulan Mei. 5月份的兄弟姐妹，你们生日吗？可以举手一下。 Boleh angkat 5月份 tangannya. 的有吗 Yang bulan ？OK， Mei 5月份的有的话就上来前面好不好？ ada. Boleh maju ke depan. Kita akan merayakan dan doakan bersama-sama. 要不要？要不要我唱生日歌给你们听？ Ada? 要吗？要就来前面一下好不好？ Nah, 来， nanti 还有吗？ Saudara Suyanto akan menyanyikan lagu spesial. Spesial. Ya. 我每个月尾都会唱这首歌。 Hey. 阿门。 Ya. 来，站在这里，站在中间，不用怕，不用怕，不会咬你，不会咬你。 Silakan, 来 silakan.，silakan。 Ada lagi? 祝你生日快乐，祝你生日快乐。还有吗？祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Yuk kita arahkan tangan kita berdoa untuk kekasih Tuhan yang ditambahkan 1 tahun usianya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang sudah menambahkan 1 tahun usia daripada jemaat di Mandarin Service Tuhan. Kami percaya Tuhan ada tahun-tahun yang baik Tuhan, yang terus dinikmati oleh hamba-hamba-Mu Tuhan beserta dengan seisi rumah tangganya Tuhan. Kesehatan, pekerjaan yang baik, usaha yang baik, keluarga yang baik Tuhan. Kami mau juga menyerahkan hamba-hamba-Mu ini untuk tahun-tahun yang kedepannya menikmati kemurahan, kebajikan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kekasih-kekasih-Mu yang Kau sudah tambahkan 1 tahun usianya Tuhan. Akan terus melihat kemuliaan dinyatakan di tengah keluarga dan kehidupan daripada hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang besar kami sudah berucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。 Haleluya. 上帝祝福你们，祝福满满。 Ya, puji Tuhan. Nanti Bapak Ibu sebentar, kalau Bapak Ibu pulang nanti boleh ambil kuenya, kita akan bagi-bagi ya pada yang ulang tahun. Nah, yuk kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya yang telah melayani kita. Bapa, terima kasih buat segala kasih-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini telah Engkau kirimkan hamba-Mu, Ibu Tin Tuhan, dapat melayani kami di tempat ini. Saat ini kami mohonkan berkat Tuhan tercurah, pengurapan baru tercurah Tuhan,
dan berlimpah-limpah atas hidup hamba-Mu ya Bapa. Kemana mau hamba-Mu melangkah, penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan selalu memberikan mujizat-mujizat yang baru di dalam setiap hidupnya, dalam pelayanannya Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan, dan diselamatkan ya Bapa. Kami juga berdoa di dalam keluarganya Tuhan. Tuhan berkati keluarga, suami dan anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga ini terus akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa ya Bapa. Di dalam setiap pendidikan anak-anaknya Tuhan diberkati Tuhan. Dalam usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Shirley Tuhan, yang telah menerjemahkannya. Kami mohonkan berkat Tuhan dan pengurapan yang baru dari Tuhan tercurah atasnya ya Bapa. Terus kepakai hamba-Mu ini dalam setiap menerjemahkan Tuhan. Di dalam setiap pelayanan-pelayanannya. Di mana di servis maupun di gereja-gereja lain Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarganya, suami dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluarga besarnya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami juga berdoa buat para jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Di mana mereka yang saat ini Tuhan, yang sakit Tuhan telah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan telah lepaskan. Yang butuh pertolongan saat ini terima jawaban dari Tuhan. Seluruh keluarga jemaat Mandarin Service pasti diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan menerima berkat yang datangnya daripada Engkau. Para jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia, agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini, kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa Ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia. Lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti bahwa surga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga, tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk surga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk surga. Yang ketiga, menjadi imam besar agung dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15,
menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di surga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita, karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali, yaitu turun dari langit seperti Ia naik, dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini, kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini, yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum Ia terangkat, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke surga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru, di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke surga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya Dia harus naik ke surga, sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasa-Nya? Karena untuk semua itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi, melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making.旁边讲说你是得胜者，阿们，你是得胜者，你是得胜者，阿们。